So, dear friends, today we are going to study the unit of refrigeration, that is ton of refrigeration, TOR. TOR. Okay. Now, as we know, we are measuring the length in meter, kilometer. Okay. We are measuring the mass in kilograms. Okay. Like this, the unit of refrigeration, that is measured in terms of tons of refrigeration, TOR. Okay. Now, when we are going to purchase refrigerator or air conditioner, at that time, or when we are going to install ice plant, cold storages, okay, at that time we are that we are saying that the capacity of that unit is this much amount of ton of refrigeration. Okay, 2 ton of refrigeration, 4 ton of refrigeration, 20 ton of refrigeration, like this. That is ton of refrigeration, that is the unit of refrigeration. Now, how that unit, okay, that is calculated or identified, and we have to find out how much is the kilowatt. Okay, means we have to convert the ton of refrigeration in terms of kilowatt, because the electrical energy, mechanical energy, power, that is measured in terms of kilowatt. That's why we have to find out the relation between the ton of refrigeration and kilowatt. Okay, because all the refrigerating units that are running on the electricity, okay, and when it is running on the electricity, it is important to find out the relation between the ton of refrigeration and kilowatt. Okay. Now, before going to the definition, first of all we will discuss definition. 1 ton of refrigeration, it is defined as, it is the amount of heat required to be removed to form 1 ton of ice within 24 hours when the initial condition is water at 0 degree Celsius. Again, I am repeating. A ton of refrigeration is defined as, it is the amount of heat to be removed to form 1 ton of ice within 24 hours when initial condition is water at 0 degree Celsius. Water at 0 degree Celsius. म्हणजे 1 टन वॉटर आहे समजा 0 डिग्री सेल्सिअसला, आणि त्याचं आपण कन्व्हर्जन कशात करणार आहे, 1 टन वॉटर आहे 1 टन आईस मध्ये कन्व्हर्जन करणार आहे, आणि त्याच्यासाठी 24 आवर्स मध्ये आपण जी हीट रिमूव्ह करतो, दॅट अमाउंट ऑफ हीट इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. Okay, now before going to that definition and the relation between ton of refrigeration and kilowatt, we will discuss about the behavior of the water, okay, with the help of its temperature versus enthalpy diagram. Temperature versus enthalpy diagram. Okay, temperature versus enthalpy. Temperature versus enthalpy. Okay, now we know the temperature, okay, the degree of hotness of the body, that is temperature, and enthalpy, that is the total heat contained. Enthalpy is what? Total heat contained. Okay, now one question is that is ice containing heat? म्हणजे बर्फ जो आहे तो हीट कंटेन करतो का, त्याच्यामध्ये हीट असते का? डेफिनेटली द आईस हॅव दॅट विल कंटेन दी हीट. ओके, कसं बघा, समजा आईस जो आहे तो -5 डिग्री सेल्सिअसला आहे. ठीक आहे, या आईसचं टेम्परेचर मी आणखीन बिलो नेऊ शकतो, -20 डिग्री सेल्सिअस. तर -5 डिग्री सेल्सिअसला आईस आहे. ओके,
याचं टेम्परेचर जर मी आणखीन खाली नेऊ शकत असेल, -20 ला नेत असेल, तर -5 पासून -20 ला कसा जाईल तो, तर आपल्याला इथून हीट काय करावी लागेल, रिमूव्ह करावी लागेल, रिमूव्ह हीट. ओके, इतकी हीट आपण रिमूव्ह केल्यानंतर, इथं हीट रिमूव्ह केल्यानंतर आपल्याला काय होणार आहे, -20 डिग्री, म्हणजे आणखीन टेम्परेचर काय होणार आहे, लो होणार आहे. म्हणजेच ही जर आपण हीट रिमूव्ह करत असू, याचा अर्थ या आईस मध्ये काही ना काहीतरी हीट आहे. ओके, दॅट इज द कंटेंट ऑफ हीट इन दी आईस. -20 चा -30 ला आपण नेऊ शकतो. डेफिनेटली वी हॅव टू रिमूव्ह द हीट. ओके, नाउ ओव्हर हियर हीट कंटेंट ऑफ द आईस दॅट विल बी मोर कंपॅरेटिव्हली द आईस विच इज ऍट -20 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे इथं जो आईस असणार आहे याच्यापेक्षा या आईसचं हीट कंटेंट कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे. ओके, नाउ वी विल that we'll discuss that with the help of temperature versus enthalpy diagram. Enthalpy means the total heat content. म्हणजे heat content जे असेल त्याला काय म्हणायचं आहे, enthalpy म्हणायचं. ओके, now let us take example that ice is at -5 degrees Celsius. Temperature in degree Celsius. Okay, -5. Okay, we will take one pot. Okay, a burner will be over here. Okay, and here there will be a ice content. याच्यामध्ये काय आहे, आईस आहे. याच्यामध्ये काय आहे, आईस आहे. ओके, या ठिकाणी पॉट आहे, बर्नर आहे. या पॉट मध्ये काय आहे, आईस आहे. पॉट म्हणजे भांड, भांड्यामध्ये बर्फ आहे. या ठिकाणी मी बर्नर चालू केला. ओके, धिस आईस इज ऍट -5 degree Celsius. This is ice is at -5 degree Celsius. Okay, now when I am going to supply the heat, okay, to this pot, what will happen? आता मी या आईसला काय केलं, किंवा पॉटला हीट सप्लाय केली. या पॉट पासून कशाला मिळेल, आईसला हीट मिळेल. आईसला हीट मिळाल्यानंतर काय होईल बघा, what will happen? Whether ice will start to melt or anything else. What will happen? Instead of melting, okay, the temperature of ice will get increase. Temperature of ice will get increase. म्हणजे बर्फाचं टेम्परेचर जे -5 डिग्री सेल्सिअस आहे, हे टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सिअस होईल, -3 डिग्री सेल्सिअस होईल, -2 डिग्री सेल्सिअस होईल, -1 डिग्री सेल्सिअस होईल. पण या ठिकाणी जी फेज असणार आहे ती सॉलिड फेज असणार आहे, आईसच असणार आहे. आईसचं टेम्परेचर काय व्हायला चालू होईल, राईज व्हायला चालू होईल, इन्क्रीज व्हायला चालू होईल. अँड -1 डिग्री सेल्सिअस नंतर 0 डिग्री सेल्सिअस होईल. बरोबर आहे का? 0 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत काय असणार आहे, हा जो आहे तो आईस सॉलिड फेज मध्येच असणार आहे. आईस, ओके, द टेम्परेचर ऑफ आईस विल गेट इनक्रीज फ्रॉम -5 डिग्री सेल्सिअस टू 0 डिग्री सेल्सिअस. ओके, नाउ ओव्हर हियर वी कॅन सेन्स द टेम्परेचर ऑफ दिस विथ द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी थर्मोमीटर. इथं थर्मोमीटरने आपण काय करू शकतो, टेम्परेचर जे आहे ते काय करू शकतो, सेन्स करू शकतो. थर्मोमीटरने काय करू शकतो आपण, टेम्परेचर सेन्स करू शकतो. बरोबर आहे का? म्हणजे इथं जे आपल्याला -5 दाखवत होतं ते आपल्याला पुन्हा कसं दाखवेल, 0 डिग्री सेल्सिअस दाखवेल. कसं दाखवेल, 0 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत ते काय होईल, रेज होईल. आता बघा,
आईसचं टेम्परेचर का वाढलं? कारण त्यानं हीट काय करून घेतली? ऍब्सॉर्ब करून घेतली. हीट ऍब्सॉर्ब करून घेतली. आता हीट जर ऍब्सॉर्ब करून घेतली, डेफिनेटली एंथॅल्पी विल गेट इन्क्रीज. ओके, ऍज इट इज ऍब्सॉर्बिंग हीट, एंथॅल्पी बघा वाढत जाईल. इकडं टेम्परेचर पण वाढत जात आहे. म्हणजे दोन्ही जर वाढत जातील तर याचा रिझल्टंट जो आहे तो असा आहे. रिझल्टंट जो आहे तो काय येईल? असा आहे. ओके, बिकॉज as we are supplying heat, that ice will absorb heat, one thing. Okay, then its temperature will get rise, its enthalpy will get increase. याने हीट ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे हीट कंटेंट काय होणार आहे? वाढणार आहे. हीट कंटेंट वाढला आणि टेम्परेचर ही वाढलं, म्हणून इथून इथपर्यंतची लाईन जी असणार आहे, ओके, ए टू बी म्हणतो, ही इन्क्लाइंड लाईन आहे. ओके, या ठिकाणी फेज कोणती असणार आहे हे बघा. आईस which is at -5 degree Celsius. Over here the temperature will be 0 degree Celsius and phase will be again ice. Ice is at 0 degree Celsius. Okay, now -5 degree Celsius जे आहे त्याचं टेम्परेचर काय झालेलं आहे? 0 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर आहे का? 0 डिग्री सेल्सिअस झालं तरीही हा जो आहे तो सॉलिड फॉर्म मध्येच असेल आणि आईसच असेल. ओके, आता मी आणखीन हीट जर द्यायला चालू केली, ओके, तर आता आईसचं टेम्परेचर आणखीन रेज होईल का? नाही होणार, कारण आईसचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा वाढणार नाही. इन्स्टेड ऑफ दॅट आईस विल स्टार्ट टू मेल्ट. इन्स्टेड ऑफ दॅट आईस विल स्टार्ट टू मेल्ट, म्हणजे आईस जो आहे, बर्फ जो आहे तो वितळायला चालू करेल. ओके, आता हा वितळत असताना बघा, सुरुवातीला या आईसचं कन्व्हर्जन जे आहे, कारण हा आईस जो आहे तो सुरुवातीला याच्या हीटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. ओके, आणि इथला आईस काय होईल? सुरुवातीला मेल्ट होईल. इथला आईस काय होईल? मेल्ट होईल. ओके, आता इथला आईस मेल्ट झाल्यानंतर याचं टेम्परेचर इन्क्रीज व्हायला चालू होईल का वॉटरचं? नाही. तर इथल्या वॉटरचं जे आईसचं कन्व्हर्जन वॉटर मध्ये झालेलं आहे याचं टेम्परेचर राईज व्हायला होणार नाही. कारण काय? याचं टेम्परेचर समजा राईज व्हायला लागलं तर याच्यातली हीट जी आहे तो हा आईस काय करून घेईल? त्याच्या लेअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणारा आईस काय करून घेईल? ऍब्सॉर्ब करून घेईल. त्याच्यातली हीट काय करेल? ऍब्सॉर्ब करून घेईल. आता त्यातली हीट ऍब्सॉर्ब करून घेतल्यानंतर हा आईस मेल्ट होईल आणि सेम वॉटर या वॉटर मध्ये काय होईल? मिक्सअप होईल. ओके, हा आईस मेल्ट झाल्यानंतर त्याचं जे पाण्यामध्ये रूपांतर होणार आहे, ओके, ते पाणी काय होणार आहे? खालच्या पाण्यामध्ये काय होणार आहे? मिक्सअप होणार आहे आणि याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस मेंटेन राहणार आहे. ओके, बघा पुन्हा हा लेअर झाला तो वॉटर मध्ये कन्वर्ट झाला, 0 डिग्री सेल्सिअस वॉटरच असेल. पुन्हा याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये बघा पुढचा लेअर येईल. हा लेअर जो आहे हा कॉन्टॅक्ट मध्ये येत असताना या ठिकाणचा जो आईस असणार आहे तो काय होणार आहे? मेल्ट होणार आहे. तो मेल्ट झाल्यानंतर त्याचं वॉटर या वॉटर मध्ये मिक्सअप होणार आहे. पुन्हा टेम्परेचर त्याचं 0 डिग्री सेल्सिअसच राहणार आहे. ओके, ऍट द सेम टाइम पुन्हा वरचा लेअर जो आहे तो त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल. त्या आईसचं कन्व्हर्जन वॉटर मध्ये होईल. पुन्हा ते वॉटर याच्यामध्ये मिक्स होईल. वॉटरचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस राहणार आहे. पुन्हा या ठिकाणी वरचा लेअर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल. ओके, म्हणजे शेवटपर्यंत, ओके, पुन्हा हे वरचे फक्त पोर्शन काय होतील? या ठिकाणी आईस फॉर्म मध्ये राहतील. बरं आहे का? आणि हे जे आहे ते वॉटर मध्ये पुन्हा कन्वर्ट होतील या वॉटर कडून हीट ऍब्सॉर्ब करून. ओके, आणि याचं टेम्परेचर जे आहे ते तरी सुद्धा किती राहणार आहे? 0 डिग्री सेल्सिअस राहणार आहे. कधीपर्यंत? जोपर्यंत सगळा बर्फ वितळत नाही.
सगळा बर्फ वितळत नाही तोपर्यंत काय होणार आहे, याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअसच राहणार आहे. ओके. जर असं नसतं तर काय झालं असतं बघा, या ठिकाणी इथलं वॉटर जे आहे ते हीट झालं असतं. ओके, म्हणजे जास्त टेम्परेचर वाढलं असतं आणि बर्फ त्याच्यावरती राहिला असता. तसं होणार आहे का? नाही. तर नाव द कंडिशन इज वॉटर ऍट 0 डिग्री सेल्सिअस. इथं बघा -5 ला आईस होता, 0 डिग्री सेल्सिअसला आईस होता. ओके. आता आईसचं कन्व्हर्जन काय झालं, वॉटर मध्ये झालं. 0 डिग्री सेल्सिअस वॉटर. ओके, म्हणजे टेम्परेचर जे आहे ते 0 डिग्री सेल्सिअस आहे. टेम्परेचर जे आहे ते 0 डिग्री सेल्सिअस आहे. फक्त काय झालेलं आहे, आईसचं कन्व्हर्जन वॉटर मध्ये झालेलं आहे. म्हणजे हा सगळा जो आईस होता त्या सगळ्या आईसचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालेलं आहे, वॉटर मध्ये झालेलं आहे, लिक्विड मध्ये झालेलं आहे. आता बघा टेम्परेचर राईज झालंय का इथं? नाही, टेम्परेचर राईज झालेलं नाही. एन्थाल्पी इन्क्रीज झाली, कारण इथून दिलेली हीट जी आहे ती इथल्या आईसने काय केलेली आहे, ऍब्सॉर्ब केलेली आहे आणि ते कन्वर्ट झालेलं आहे वॉटर मध्ये. ओके, जर त्यांना हीट ऍब्सॉर्ब केलेली आहे डेफिनेटली हीट कंटेंट वाढणार आहे, एन्थाल्पी वाढणार आहे. म्हणून टेम्परेचर सेम राहील 0 डिग्री सेल्सिअस आणि एन्थाल्पी वाढेल. एन्थाल्पी काय होईल, वाढेल. हा सी पॉइंट, या ठिकाणी काय असेल, वॉटर असेल. या ठिकाणी काय असेल, वॉटर असेल. नाव over here there is no change in the temperature. Temperature is constant 0 degree Celsius. Temperature is constant 0 degree Celsius and only तर या ठिकाणी टेम्परेचर इन्क्रीज होत नाही. टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस आहे. आणखीन फेज मात्र चेंज होते. काय होते, फेज चेंज होते. मीन्स दॅट सॉलिड आइस विल गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड वॉटर. ओके. नाउ ओव्हर हियर वी कॅनॉट मेजर the heat absorbed by the ice because the temperature rise is not observed. ओके. तर या ठिकाणी बघा -5 पासून 0 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत ज्यावेळी आईसचं टेम्परेचर गेलेलं होतं तर या ठिकाणी टेम्परेचर वाढलेलं आहे. हे टेम्परेचर वाढल्यानंतर आपण हीट जी आहे ती बघा mCp डेल्टा टी. mCp डेल्टा टी या फॉर्म्युलाने काय करू शकतो, काढू शकतो. वेर m इज दी मास ऑफ दी आइस वी कैन से, Cp स्पेसिफिक हीट. ओके. आणि डेल्टा टी म्हणजे काय, टेम्परेचर डिफरन्स, म्हणजे 0 -5. ओके, म्हणजे 5 डिग्री सेल्सिअस इतका टेम्परेचर डिफरन्स आहे. पण इथं टेम्परेचर डिफरन्सच 0 आहे. त्याच्यामुळे आपण या ठिकाणी थर्मोमीटरनं टेम्परेचर मेजर करून हीट या ठिकाणी आपण काय करू शकत नाही, मेजर करू शकत नाही. कारण इथं टेम्परेचर डिफरन्सच ऑब्झर्व होत नाहीये. कारण बघा आईस आहे 0 डिग्री सेल्सिअसला, वॉटर मध्ये कन्वर्ट झाला 0 डिग्री सेल्सिअस मध्ये. तर या ठिकाणी टेम्परेचर डिफरन्स मिळत नसल्यामुळं हीट आपण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. ओके. नाव द हीट सप्लाइड इज हिडन हीट. हिडन म्हणजे काय, जी आपल्याला दिसत नाही, आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येत नाही अशी हीट, हिडन हीट. ओके. अँड दॅट हीट इज कॉल्ड ॲज लॅटेंट हीट. दॅट हीट इज कॉल्ड ॲज लॅटेंट हीट. ओके. लॅटेंट हीट. ओके. नाउ over here -5 to 0 degree Celsius we can measure this heat supply. Okay, with the help of thermometer we can measure the temperature difference and from that we can calculate the heat supply. Okay, as we can measure this heat supply, the thermometer can sense the rise in the temperature. Thermometer जे आहे
ते टेम्परेचर राईज -5 पासून 0 पर्यंत काय करेल, सेन्स करेल. ओके, सेन्स करतं थर्मोमीटर आणि ती हीट आपण मेजर करू शकतो. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, सेन्सिबल हीट. याला काय म्हटलं जातं, सेन्सिबल हीट. Okay, sensible heat is the heat which is involved in rising and lowering the temperature of the body. That is sensible heat. Latent heat is involved in changing the phase. Instead of rising and lowering the temperature of the body, it will involve for changing the phase from liquid to solid or solid to liquid. म्हणजे बघा, हीट सप्लाय केलं, आईस पासून वॉटर मध्ये कन्वर्ट झालं. हीट रिमूव्ह केली तर वॉटर कडून आईस मध्ये फॉर्मेशन होईल. ओके, आपण सध्या असं जातोय. आता या ठिकाणी वॉटर जे आहे ते 0 डिग्री सेल्सिअसला आहे. आणखीन मी हीट सप्लाय करायला चालू केलं. ओके, काय होणार आहे बघा, वॉटरचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस पासून वाढायला चालू होईल. 0 डिग्री सेल्सिअस, 1 डिग्री सेल्सिअस, 2 डिग्री सेल्सिअस, 3 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे टेम्परेचर राईज व्हायला चालू होईल. टेम्परेचर राइज व्हायला चालू होईल. ऍट द सेम टाइम वी आर सप्लाइंग हीट, दॅट वॉटर विल ऍब्सॉर्ब हीट, हीट कंटेंट विल गेट इनक्रीज, मीन्स एन्थाल्पी विल गेट इनक्रीज. ओके, आणि हे टेम्परेचर कुठपर्यंत वाढेल, तर हे टेम्परेचर वाढेल 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत. ओके, म्हणून या ठिकाणी टेम्परेचर जे आहे ते 100 आहे. ओके, वॉटरचं टेम्परेचर या ठिकाणी काय होईल, वाढेल 100 डिग्री सेल्सिअस. ओके, या ठिकाणी काय असणार आहे, वॉटर ऍट 100 डिग्री सेल्सिअस. ओके, या 0 डिग्री सेल्सिअस वॉटरचं टेम्परेचर आता काय झालं, 100 डिग्री सेल्सिअस झालं. ओके, आता थोडस मी याला काय केलं, पॅक केलं. याला काय केलं, पॅक केलं. या ठिकाणी जे वॉटर आहे त्याचं टेम्परेचर किती आहे, 100 डिग्री सेल्सिअस. वॉटर जे आहे त्याचं टेम्परेचर किती आहे, 100 डिग्री सेल्सिअस. वॉटर आहे. ओके, आता या वॉटरला मी काय केलं, हीट द्यायला चालू केली. ओके, आता याचं टेम्परेचर इन्क्रीज व्हायला चालू होईल का वॉटरचं, नाही. काय होईल बघा, या वॉटरचं कन्वर्जन स्टीम मध्ये व्हायला स्टार्ट होईल. ओके, दॅट वॉटर विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू स्टीम. दॅट वॉटर विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू स्टीम. ओके, मग इतका पोर्शन जो आहे तो स्टीम मध्ये कन्वर्ट होईल. ती स्टीम वरच्या पोर्शन मध्ये येईल. ओके, बबल्स फॉर्म वरच्या पोर्शन मध्ये. मग इतका पोर्शन स्टीम मध्ये कन्वर्ट होईल, ती स्टीम वरती येईल. हा पोर्शन पार्ट ऑफ वॉटर विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, आणि स्टीम जी आहे ती वरच्या पोर्शन मध्ये यायला स्टार्ट होईल. ओके, या ठिकाणी वॉटर आहे. ओके, आणि या वॉटरचं कन्वर्जन स्टीम मध्ये व्हायला स्टार्ट होईल. ओके, मग या ठिकाणी वॉटरचं टेम्परेचर राईज होणार आहे का, नाही. वॉटर स्टीम मध्ये कन्वर्ट व्हायला स्टार्ट होणार. एन्थाल्पी दॅट विल गेट इनक्रीज. टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टंट. टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टंट. टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस. आता समजा इथं स्टीम आहे. ओके, या पोर्शन मध्ये समजा स्टीम फॉर्म झाली. ठीक आहे, तर या ठिकाणी स्टीमचं टेम्परेचर राईज व्हायला लगेच चालू होईल का, नाही. याचं जर राईज व्हायला लागलं तर ते टेम्परेचर वॉटर ऍब्सॉर्ब करून घेईल. वॉटरचं टेम्परेचर जर राईज व्हायला लागलं, राईज होण्याऐवजी इथला पोर्शन जो वॉटरचा आहे तो काय होईल, स्टीम मध्ये कन्वर्ट व्हायला स्टार्ट होईल. टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टंट. ओके, फेज विल गेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. फेज विल गेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. ओके, नाउ 100 डिग्री सेल्सिअस वॉटर. ओके, टेम्परेचर जे आहे ते 100च राहील, पण एन्थाल्पी काय होणार आहे, वाढणार आहे. ओके, आणि याचं कन्वर्जन काय होणार आहे, स्टीम मध्ये होणार आहे. ओके, वेपर मध्ये होणार आहे. आता बघा,
हा जर मी एंड पॉइंट म्हटला तर या पोर्शनला सेंटरला काय असेल बघा, तर सेंटरला हाफ अमाऊंट ऑफ वॉटर असेल, हाफ अमाऊंट ऑफ स्टीम असेल. ओके, मी इथं गेलो 3/4 अमाऊंट ऑफ स्टीम असेल, 1/4 अमाऊंट ऑफ वॉटर असेल. मी या ठिकाणी आलो 1/4 अमाऊंट ऑफ स्टीम असेल, 3/4 अमाऊंट ऑफ वॉटर असेल. बघा मी जर वरचा पोर्शन स्टीम म्हटलं, ओके, इथं 0 स्टीम आली, 100 वॉटर आलं 100%. इथं 25% स्टीम आली, 75% वॉटर आलं. इथं 50% स्टीम आली, 50% वॉटर आलं. या ठिकाणी 75% स्टीम आली, 25% वॉटर आलं. इथं 100% स्टीम आली आणि इथं 0% वॉटर आलं. ओके, म्हणजे वॉटरचं कंटेंट कमी होत जाईल आणि त्याच प्रकारे ते वॉटर जे आहे ते स्टीम मध्ये कन्वर्ट होत जाईल आणि स्टीमचं पर्सेंटेज जे आहे ते काय होत जाणार आहे, वाढत जाणार आहे. ओके, नाउ at this point the temperature will be 100 degrees Celsius and that will be steam. Steam is at 100 degree Celsius. Steam is at 100 degree Celsius. Okay, now over here all the water is converted into steam. All the water is converted into steam. Now if we are again supplying heat, at that time temperature of steam will get increased from 100 degrees Celsius to 105, 110, 125 degrees Celsius. Okay, this temperature of steam will get increase. Okay, temperature increase होईल, त्याच प्रकारे एंथॅल्पी सुद्धा इकडे काय होणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार आहे. म्हणून हा इन्क्लाइन्ड ग्राफ येईल. ओके, म्हणून हा काय इन्क्लाइन्ड ग्राफ येईल. अँड दिस इज नोन ॲज सुपरहीटिंग. दिस इज नोन ॲज सुपरहीटिंग. आपण बॉयलर मध्ये पाहिलेलं आहे थर्मल इंजिनिअरिंग मध्ये. दॅट इज सुपरहीटिंग. ओके, आता या पोर्शन मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट पोर्शन जो आहे आपल्याला तो हा पोर्शन आहे. तो कोणता पोर्शन आहे, हा पोर्शन. ओके, तर या ठिकाणी काय होत असतं बघा, इथं जो आहे तो आईस आहे. या ठिकाणी त्या आईसचं कन्व्हर्जन काय झालेलं आहे, वॉटर मध्ये झालेलं आहे. लॅटेंट हीट इथे इन्व्हॉल्व झालेली आहे. ओके, हा जो आहे सेन्सिबल, हा जो आहे तो लॅटेंट, पुन्हा आहे सेन्सिबल. ओके, तर या पोर्शन वरती आपण आता कॉन्सन्ट्रेशन करू. या ठिकाणी आईस आहे, या ठिकाणी वॉटर आहे. ओके, मी रिव्हर्स येणार आहे. रिव्हर्स म्हणजे बघा, हा पोर्शन रिव्हर्स कन्सिडर करण्यापेक्षा जर मी वरून बघितलं, सुपर हिटेड स्टीम आहे, त्याच्यातून मी हीट काय करत गेलो, रिमूव्ह करत गेलो. सुपर हिटिंग स्टीमचं टेम्परेचर कमी होईल. स्टीम जी येईल ती सॅच्युरेटेड स्टीम किंवा 100 डिग्री सेल्सिअसला स्टीम येईल. 100 डिग्री सेल्सिअस स्टीमचं मी टेम्परेचर पुन्हा काय करत घेतलं, कमी करत घेतलं, तर त्याची लॅटेंट हीट रिमूव्ह होत येईल आणि त्या स्टीमचं कन्व्हर्जन वॉटरमध्ये होईल. ओके, वॉटर मधून आणखीन मी हीट कमी करून घेतली, काढून घेत असेल तर 100 डिग्री सेल्सिअस वॉटरचं टेम्परेचर काय होत येईल, कमी 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 होत येईल. 80 डिग्री सेल्सिअस, 50 डिग्री सेल्सिअस, 25 डिग्री सेल्सिअस. ओके, हे टेम्परेचर कमी 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 होत कुठे येईल, 0 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत येईल. ओके, वॉटर इज ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. ओके, आता हे वॉटर जे आहे ते 0 डिग्री सेल्सिअसला आल्यानंतर मी त्याच्यातून ही हीट जर रिमूव्ह करायला लागलो तर वॉटरचं कन्व्हर्जन कशामध्ये स्टार्ट होईल, आईस मध्ये स्टार्ट होईल. अँड आईस इज ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस आपल्याला मिळेल. बघा, आपण घरातल्या फ्रीजमध्ये, फ्रीजरला ज्यावेळी वाटीत किंवा प्लेटमध्ये आपण काय करतो, पाणी ठेवतो आणि ते फ्रीजरला ज्यावेळी ठेवतो तर त्यावेळी त्या वॉटरमधली हीट काय केली जाते, रिमूव्ह करून घेतली जाते. ओके, वॉटर पहिल्यांदा 0 डिग्री सेल्सिअसला येईल आणि त्याच्यानंतर मात्र वॉटरचं टेम्परेचर रिड्यूस होण्याऐवजी हीट रिमूव्ह केल्यानंतर वॉटरचं कन्व्हर्जन आईसमध्ये स्टार्ट होईल. ओके, आता हा पोर्शन कशासाठी महत्वाचा आहे, टू फाइंड आउट द युनिट दॅट इज
ton of refrigeration. Ton of refrigeration. Okay. Now, to find out this, what we are going to do? We are going to take 1 ton of water. 1 ton of water. या ठिकाणी 1 टन इतकं वॉटर आपण काय घेणार आहे जे सुरुवातीला 0 डिग्री सेल्सिअसला असेल. ओके, विच इज ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. 1 ton of water which is at 0 degree Celsius. ओके, आता याचं कन्वर्जन आपण काय करणार आहे, आईस मध्ये करणार आहे. काय करणार आहे याचं कन्वर्जन आईस मध्ये करणार आहे. आता 1 ton ऑफ वॉटरचं कन्वर्जन जर आईस मध्ये करायचं झालं तर आईसचं मास किती होईल, दॅट इज अगेन 1 ton. आईस सुद्धा 1 टन होणार आहे, कारण मास आपण ऍड करणार नाही, पुन्हा वॉटर ऍड करणार नाही किंवा वॉटर त्याच्यातून रिमूव्ह करणार नाही आहोत. त्यामुळे मास जे आहे ते काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. ओके, आता हे 1 टन दॅट इज इक्वल टू 1000 किलोग्रॅम. 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्रॅम. म्हणजे बघा 1 किलो, 100 किलो म्हणजे 1 क्विंटल आणि 1000 किलो म्हणजे 1 टन. 1000 किलो म्हणजे 1 टन. ओके, आता समजा मी 1 किलो इतकं वॉटर जर घेतलं, वॉटर जर 1 kg घेतलं, ओके, आणि त्यातली मी 335 किलो जूल, ओके, 1 kg water which is at 0 degree Celsius. This is at 0 degree Celsius. इतकं घेतलं आणि इतकी हीट काय केली, रिमूव्ह केली. ओके, तर मला 1 kg इतका आईस मिळतो ऍट 0 डिग्री सेल्सिअस. ही जी आहे ती काय आहे, लॅटेंट हीट. ओके, म्हणजे 335 किलो जूल पर किलोग्राम. 335 किलो जूल पर किलोग्राम. ओके, इतकी हीट म्हणजे एका किलोग्राम मधनं 335 किलो जूल जर हीट रिमूव्ह केली तर वॉटर जे आहे 0 डिग्री सेल्सिअस त्याचं कन्वर्जन आईस मध्ये होतं, विच इज ॲट अगेन 0 डिग्री सेल्सिअस. ओके, समजा 1 kg इतका मी आईस घेतला विच इज ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस आणि त्याला जर मी 335 किलो जूल इतकी हीट सप्लाय केली, ओके, तर त्याचं कन्वर्जन वॉटर मध्ये होईल. 1 किलोग्राम ऑफ वॉटर विच विल बी ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे ही याची पर किलोग्रामला इतकी हीट ऍड किंवा रिमूव्ह करावी लागते, सो दॅट वॉटर विल गेट कन्वर्ट इनटू आईस अँड आईस विल गेट कन्वर्ट इनटू वॉटर. ओके, आता मला 1 टन वॉटर आहे, 1 टन इतकं वॉटर आहे. ओके, 1 टन वॉटर म्हणजे बघा 1 into 1000 किलोग्राम. ओके, 1 टन ऑफ वॉटर म्हणजे 1000 किलोग्राम ऑफ वॉटर आहे. ओके, याच्यातली हीट काय करायची आहे, रिमूव्ह करायची आहे, इतकं किलोग्राम. ओके, किती हीट रिमूव्ह करावी लागणार आहे बघा, इंटू 335 किलो जूल पर किलोग्राम. एका किलोग्रामला इतकं, तर 1000 किलोग्रामला 1000 इंटू 335 किलोग्राम. ओके, विदिन 24 आवर्स. बघा डेफिनेशन बघा, 1 TOR इज इक्वल टू, डेफिनेशन काय आहे बघा, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इट इज
defined as it is the amount of heat to be removed to form 1 ton of ice. 1 ton of ice to form 1 ton of ice. Okay. Okay. To form 1 ton of ice. Okay. 1 ton of ice within 24 hours. Within 24 hours. Okay. To form 1 ton of ice. Okay. Within 24 hours. Within 24 hours. म्हणजे 1 टन इतकं वॉटर आहे. ओके. म्हणजे 1000 किलोग्राम इतकं वॉटर आहे आणि त्याचं कन्वर्जन आपल्याला 1 टन ऑफ आईस मध्ये करायचं आहे. ओके. म्हणजे 1000 किलोग्राम ऑफ वॉटर इज कन्वर्टेड इनटू 1000 किलोग्राम ऑफ आईस इन 24 hours. Okay. Now 1 ton of refrigeration, it is defined as it is the amount of heat to be removed to form 1 ton of ice within 24 hours when initial condition is water at 0 degree Celsius. When initial condition is water at 0 degree Celsius. Okay. Now we have to remove that heat within 24 hours. That's why that will be 24 hours into 60 तास जे आहेत 24 तास म्हटले इंटू 60 केलं तर 24 तासाचे मिनिट्स झाले. त्याला गुणिले 60 केलं तर त्याचे काय झाले सेकंड्स झाले. त्याचे काय झाले सेकंड्स. दॅट इज इक्वल टू 3.877. ओके. युनिट काय येतं बघा किलोग्रॅम. याचं युनिट बघा किलोग्रॅम. किलोग्रॅम विल गेट कॅन्सल. किलोजूल पर सेकंड. किलोजूल पर सेकंड. दॅट इज kilowatt. That is kilowatt. Now this figure that is taken as standardly taken as that is equal to 3.517 kilowatt. 3.517 kilowatt. 1 ton of refrigeration that is equal to 3.517 किलोवॅट. ओके. तर हे जे आहे जेव्हा आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतो त्यावेळी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 3.517 किलोवॅट आपण कन्सिडर करून पुढे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके. नाउ ओव्हर हियर दिस इज द आईस फेस. म्हणजे या ठिकाणी -5 डिग्री सेल्सिअसला आईस असणार आहे. इथं 0 डिग्री सेल्सिअसला आईस गेला. ओके. तर या ठिकाणी जी एन्थाल्पी जी आहे त्या एन्थाल्पीला काय म्हटलं जातं बघा HS. लक्षात ठेवण्यासाठी S म्हणजे सॉलिड फेज असं आपण म्हणू शकतो. इथं -5 डिग्री सेल्सिअसला आईस होता. हीट दिल्यानंतर एन्थाल्पी वाढत गेली, टेम्परेचर वाढत गेलं, सेन्सिबल हीटिंग झालेलं आहे. ओके. इथं गेल्यानंतर 0 डिग्री सेल्सिअसला आईस गेलेला आहे. आता 0 डिग्री सेल्सिअस आईस ज्यावेळी असेल इथून पुढे मी ज्यावेळी हीट देईल त्यावेळी त्या आईसचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे वॉटरमध्ये होणार आहे. म्हणजे मी याच्या सेंटरला ज्यावेळी कन्सिडर करेल त्यावेळी 50% वॉटर असेल आणि 50% आईस असेल. ओके. म्हणजे इथं आईस पण असणार आहे आणि वॉटर पण असणार आहे. म्हणून इथली जी एन्थाल्पी आहे या पोर्शनला म्हटलं जातं HSF. S फॉर सॉलिड, F फॉर फ्लुइड म्हणजेच लिक्विड. ओके. पुन्हा इथं आपण आलो. इथं वॉटर आहे 0 डिग्री सेल्सिअसला. आता जर मी वॉटरला हीट द्यायला चालू केली तर वॉटरचं टेम्परेचर काय होणार आहे इन्क्रीज व्हायला चालू होणार आहे. ओके. ओनली वॉटर विल बी देअर. दॅट्स वाय आणि ते सेन्सिबल हीटिंग असेल. दॅट्स वाय ओव्हर हिअर HF. F फॉर फ्लुइड म्हणजे फक्त लिक्विड असेल. इथं वॉटर ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस आहे. इथून मी काय केलं हीट द्यायला चालू केली. वॉटरचं कन्व्हर्जन स्टीम मध्ये व्हायला स्टार्ट झालं.
इथं मध्ये जर सेंटर पॉइंट घेतला तर निम्मी स्टीम असेल आणि निम्म वॉटर असेल. म्हणजे या पोर्शन मध्ये वॉटर पण असेल आणि स्टीम पण असेल, म्हणजेच फ्लुइड पण असेल आणि गॅस पण असेल. स्टीम म्हणजे गॅस थोडक्यात. HFG. ओके. आणि इथून पुढं इथं 100% स्टीम होणार आहे. इथून पुढं काय होणार आहे? सुपर हिटिंग. अँड दॅट स्टीम मीन्स व्हॉट? दॅट इज वॉटर इन गॅसियस स्टेट. दॅट्स वाय HG. Okay. While solving problems, these notifications are very important, because in problem the figures of that is latent heat and sensible heat, okay, that is given in terms of HSF, HF, HFG, like this. Okay.